where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, that old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction to me. For the dear Lamb of God left His glory above to bear it to dark Calvary. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, shall we meditate upon the cross? Even as I sing this song, it's a familiar old song. Shall we think about the love of the cross? It's a wonderful, wonderful song. The song that rends your heart this evening. Maybe till now, if you have not thought about the cross, if you had not meditated upon the cross, oh, now is the time. Place your crowns at the feet of Jesus. May the Holy Spirit strengthen you this evening. Oh, minister unto your hearts. May He flow into your hearts this evening. Please meditate upon the cross, even as I sing this song. The lyrics are so meaningful. It is an old rugged cross, a discarded one, a neglected one. சிலுவை குறித்து தியானிப்போமா? Isaiah 53 says, He was despised and rejected by all men, a man of sorrows, familiar with suffering, like one from whom men hide their faces. He was despised, and we esteemed Him not, but surely He took up our infirmities. He carried our sorrows, yet He was considered stricken by God, smitten and afflicted by Him. I'm reciting Isaiah 53, the crux of the Christian life. He was pierced for my transgressions, for your transgressions. He was bruised for our iniquities. Oh, shall we turn our hearts this evening? By His stripes we are healed. We all like sheep have gone astray, each one his own way, and the Lord Almighty has laid upon Him the iniquity of us all. இந்த பாடலை பாட போறோம். ஏசாயா 53 அதிகாரம் இப்படியாய் சொல்கிறதல்லவா, நமக்காய் அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியானவர். இந்த பாடலை பாடும்போது கர்த்தருடைய பரிசுத்த ஆவி தாமே நம்மை நிறைக்கும்படி, பலப்படுத்தும்படி, a fresh lease of anointing should descend upon each and every one of us this evening. You should not be seated here with an empty feeling, with a void in your hearts, with some kind of insecurity. Are you unsure? Are you still temperamental in your faith? Just give it to God. Don't be like a transient being. Let His love be written permanently upon your hearts this evening. பாடலாமா? இந்த பாடலை பாடும்போது யாரும் மௌனமா இல்லாதபடிக்கு கர்த்தர் தாமே நமக்காய் தன் உயிரை கொடுத்தார், உள்ளத்தை கொடுத்தார், தன் ரத்தத்தை கொடுத்தார், நமக்காக உயிர் தெழுந்தார். பாடலை பாடும் ஒவ்வொரு கண்களுக்கு முன்பதாக அந்த சிலுவையை நினைத்து பார்க்க போறோம். அந்த ஓல்டு ரகட் கிராஸ் நினைத்து பார்க்க போறோம்.
எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டார், வேதனைப்பட்டார், உயிரை கொடுத்தார். நம்ம என்ன கொடுக்கிறோம் ஆண்டவருக்கு? யோசித்து பார்ப்போமா? மனித அன்பு பின்னாடியே தேடி 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 ஓடி ஏமாறி போயிருக்கீங்களோ? ஆண்டவர் அன்பை தேடுங்க. மனிதன் நீங்க தேடி ஓட ஓட மனிதன் விலகுவான். ஆனா நீங்க தேடி தேடி போய் ஆண்டவர் பாதத்துல அமரும் போது ஆண்டவர் அன்பால் உங்களை அணைக்கும் நேரம். ஹல்லேலூயா. யாரெல்லாம் மனித உறவுகள் பின்னாடியே போயிட்டு இருக்கீங்களோ, ஐயோ எனக்கு அன்பு வேணும், அன்பு காட்டுங்க, ஐ நீட் சம்படி என்று சொல்கிறோம். Tell it to Jesus this evening. ஹல்லேலூயா. அவர்கிட்ட சொல்லுங்க, ஆண்டவரே நான் தள்ளப்பட்டிருக்கேன், ஆண்டவரே நான் தனிமையில இருக்கேன். அவர்கிட்ட பேசுங்க, அவர்கிட்ட போய் பேசுங்க. மனுஷங்கிட்ட போய் பேசாதீங்க, உங்களுடைய சொந்த உறவுகளோட பேசாதீங்க. ஏன்னா நீங்க கிட்டி சேர சேர அந்த உறவுகள்லாம் விலகி போகும். Because they don't have any love within them. They've already been exhausted. But God is the only one. He is a priceless treasure, unending treasure. அமுத சுரபின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா சங்க காலத்துல? அது போல அன்பு பெருகும் பெருகும். ஆண்டவர்கிட்ட கொடுத்துட்டே இருக்கலாம், கோடி மடங்கு ஆண்டவர் தாமே உங்களை நிறைக்கும்படி. இந்த பாடலை பாடும்போது அன்பு வந்து கர்த்தருடைய அன்பு உங்களை தொடும்படி ஒவ்வொரு ஆண்டவரோட பேசுங்க. யாரெல்லாம் மனுஷங்க அன்பு தேடி ஓடுங்க, இந்த மாலை நேரம் மாறாக இயேசு கிறிஸ்துவோட பேசும் நேரம். சொல்லுங்க, ஆண்டவரே நான் தேடி தேடி வரலாச்சா? நீங்க தேடி வந்த போதெல்லாம் நான் உங்களை விட்டுட்டு மனுஷங்க பின்னாடி போனேனே என்று ஆண்டவரோட ஒப்புரவாய் மாறுங்க. ஆண்டவர் தாமே உங்களை தேடி அணைக்கும் நேரம். நான் வாஞ்சிக்கிறேன், நான் ஜெபிக்கிறேன் இயேசு என்ற வல்லமையான நாமத்தில். இந்த பாடலை பாடும்போதே there should be a special feeling of comfort. The Holy Spirit should comfort your hearts this evening. ஆமென். அல்லேலூயா. ஒரு மனதின் ஆவியோடு யாரெல்லாம் விசுவாசிக்கிறீங்களோ, யாரெல்லாம் என்னோட சேர்ந்து இந்த பாடலை பாடும்போது கர்த்தர் சிலுவையை தியானிக்கிறீங்களோ, இந்த பாடலை பாடி முடித்தப்புறம் இல்லை, இந்த பாடலை பாடும்போதே பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை நிறைக்கும்படி, உங்களை திடப்படுத்தும்படி, உங்களை கம்ஃபர்ட் பண்ணும்படி, ஆறுதல் அளிக்கும்படி பாடலை பாடி கடந்து செல்வோமா? On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. In the old rugged cross, stained with blood so divine, a wondrous beauty I see. For 'twas on that old cross Jesus suffered and died to pardon and sanctify me. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To the old rugged cross I will ever be true, its shame and reproach gladly bear. Then you call me someday to my home far away, where His glory forever I'll share. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies
it someday for a crown. So I'll cherish thee, O rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown, and exchange it someday for a crown. Hallelujah. Lord, we thank you, Master Father, Lord. We're all going to play an exchange game. We're going to exchange the cross for the crown. இந்த வாழ்க்கை நிரந்தரமான வாழ்க்கை இல்லை. எப்போ இந்த உலகத்தை விட்டு தெரியும் போவோம் தெரியல. பட் இருந்தாலும் கர்த்தர் அன்புள்ளவராய் நமக்காக ஒரு ஜீவ கிரீடத்தோட காத்திருக்கிற. அல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம். அதனால யாரெல்லாம் நினைக்கிறீங்களோ ஐயோ இந்த வாழ்க்கை எப்படியே போயிட்டு இருக்கே, ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு முடிவு உண்டு. நம்ம கர்த்தர் பாத்துல அமர்ந்து நித்தியமாய் சந்தோஷமாய், அங்க ஏமாற்றம் இல்லை, அங்க பயம் இல்லை, அங்க அன்புக்கு குறைச்சலே இல்லை, அங்க கண்ணீர் இல்லை, அங்க துக்கம் இல்லை, அங்க வெறும் சந்தோஷம்தான். நல்ல நம்ம எல்லாம் சந்தோஷமாய் நம்மளுக்கு தெரிந்த சில பாடல்களை கரங்களை தட்டி கும்பிடுகிறேன், நான் கும்பிடுகிறேன் அந்த பாடலை பாடும்போது கர்த்தரின் பரிசுத்த சந்தோஷம் நம்ம நிறைக்கப்பட்டவர்களாய் இந்த பாடல் எல்லாம் கரங்களை தட்டி நம்ம சொல்ல போறோம். இறைவா இயேசுவே, நான் உம்மை கும்பிடுகிறேன் அப்பா. உம்மை தாழ பணிந்து குனிந்து எங்களை தாழ்த்தி உம் பிரசன்னத்துல வருகிறோம் என்று சொல்லி ஒவ்வொரு எளிமை நின்று இந்த பாடலை பாடலாமா? கரங்களை தட்டி சந்தோஷமா பாட போறோம். ஏன்னா ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை தொழுது கொள்ளும் நேரம். கும்பிடுகிறேன், நான் கும்பிடுகிறேன், இறைவா இயேசு உம்மை கும்பிடுகிறேன். பாடுங்க கரங்களை தட்டி. கும்பிடுகிறேன், நான் கும்பிடுகிறேன், இறைவா இயேசு உம்மை கும்பிடுகிறேன். கும்பிடுகிறேன், நான் கும்பிடுகிறேன், இறைவா இயேசு உம்மை கும்பிடுகிறேன். சர்வத்தையும் படைத்த சர்வ வியாபியே,
தட்டி சத்தமா சத்தமா எல்லாரும் சேர்ந்து ஆராதிப்போமா. தேவா சரணம், கர்த்தா சரணம். கரங்களை தட்டி உற்சாக ஆவியோடு இயேசுவே சரணம். தேவா சரணம், கர்த்தா சரணம், ராஜா சரணம், இயேசுவே சரணம். தேவனே சரணம், கர்த்தரே சரணம், இயேசுவே சரணம். சரணம் யெகோவா சரணம், எல் ஷடாய் சரணம், தெய்வமே சரணம். சரணம் பலமாம் தேவனே சரணம், இயேசுவே சரணம், ஆவியே சரணம். சரணம் யெகோவா சரணம், எல் ஷடாய் சரணம், தெய்வமே சரணம். சரணம் தேடி வந்த தெய்வமே சரணம், தேற்றுகின்ற தெய்வமே சரணம், பாடுகின்ற நம்மையே சரணம், நாடுவேன் என்றுமே சரணம். சரணம் தேடி வந்த தெய்வமே சரணம், சொல்லுமா. தேற்றுகின்ற தெய்வமே சரணம், பாடுகின்ற நம்மையே சரணம், நாடுவேன் என்றுமே சரணம். சரணம் தேவனே சரணம், இயேசுவே சரணம், ஆவியே சரணம். சரணம் யெகோவா சரணம், எல் ஷடாய் சரணம், இயேசுவே சரணம். சரணம் சொல்லுமா. தேவனே சரணம். கத்துக்கோங்க இந்த பாடலை. இயேசுவே சரணம், பரிசுத்த ஆவியே, மூன்றில் ஒன்றோனே உமக்கு சரணமப்பா. ஹல்லேலூயா. யெகோவா சரணம், எல் ஷடாய் சரணம், தெய்வமே சரணம். சரணம் தாவீதைப் போல் ஆடுவேன் சரணம், சங்கீதங்கள் பாடுவேன் சரணம், சாட்சியாக வாழுவேன் சரணம், மேலத்தாள ஒசையோடு சரணம். சரணம் தாவீதைப் போல் ஆடுவேன் சரணம், சரணமா. சங்கீதங்கள் பாடுவேன் சரணம், சாட்சியாக வாழுவேன் சரணம். ஹல்லேலூயா. மேலத்தாள ஒசையோடு சரணம். கரங்களை தட்டி தேவனே சரணம், இயேசுவே சரணம், ஆவியே சரணம். சரணம் யெகோவா சரணம், எல் ஷடாய் சரணம், தெய்வமே சரணம். சரணம். அடுத்த சரணம் இப்படியாய் சொல்கிறது. எல்லாருக்கும் தேவா சரணம், கர்த்தா சரணம் தெரியும்ல. இந்த பாடல் இயற்றியவரும் ரெவரண்ட் பால் தங்கை அவர்கள் தான். இதே தேவனே சரணம், இயேசுவே சரணம், பரிசுத்த ஆவியே சரணம். இந்த ரெண்டு பாடலும் ஒரே வரிகளை கொண்டுள்ளது போல் இருந்தாலும் ரொம்ப அழகான பாடல்கள். அடுத்த அடி, என்ன நிந்தை வந்தாலும் சரணம். ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. ஹல்லேலூயா. எது நேரிட்டாலும் சரணம் சொல்லுங்க. ஹல்லேலூயா. தேவன் எந்தன் பக்கத்தில், ஹல்லேலூயா, பயம் எனக்கில்லையே சரணம். இந்த சரணத்தை பாடும்போது யாருக்கெல்லாம் பயம் இருக்கோ பயம் எல்லாம் நீங்கணும். ஹல்லேலூயா. யாருக்கெல்லாம் நிந்தை போராட்டம் இருக்கோ அந்த நிந்தையெல்லாம் நீங்கணும். விசுவாசம் தான் வாழ்க்கையில. ஹல்லேலூயா. வாழ்க்கை என்பது என்ன? விசுவாசம், நம்பிக்கை. யார் மீது நம்பிக்கை? கர்த்தர் மீது நம்புகிறவர்கள் அசைக்கப்படுவதில்லை. ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. கரங்களை தட்டி ஆண்டவர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்க. யாரும் சோகமா தொங்கி போன முகங்களை வைத்துக் கொண்டு இருக்கவே கூடாது. தேவனே சரணம், இயேசுவே சரணம், ஆவியே சரணம். சரணம் யெகோவா சரணம், எல் ஷடாய் சரணம், தெய்வமே சரணம். சரணம் பாடுங்க. என்ன நிந்தை வந்தாலும் சரணம், ஏது நேரிட்டாலுமே சரணம், தேவன் எந்தன் பக்கத்தில் சரணம், பயம் எனக்கில்லையே சரணம். சரணம் என்ன நிந்தை வந்தாலும் சரணம், ஏது நேரிட்டாலுமே சரணம், தேவன் எந்தன் பக்கத்தில் சரணம், பயம் எனக்கில்லையே சரணம். சரணம் தேவனே சரணம், இயேசுவே சரணம், ஆவியே சரணம். சரணம் யெகோவா சரணம், எல் ஷடாய் சரணம், தெய்வமே சரணம். பாடுங்க பாடுங்க. ஹல்லேலூயா. திருப்பி. தேடி வந்த தெய்வமே சரணம், தேற்றுகின்ற தெய்வமே சரணம், பாடுகின்ற நம்மையே சரணம், நாடுவேன் என்றுமே சரணம். சொல்லுங்க. தேடி வந்த தெய்வமே சரணம், தேற்றுகின்ற தெய்வமே சரணம்,
தெரிந்த பாடல். ஆண்டவரை துதிங்க. வாயார மனதார ஆண்டவரை துதிக்கும் நேரம், ஆண்டவருடைய அபிஷேகம் இறங்கும் நேரம், கர்த்தருடைய ஆறுதல் இறங்கும் நேரம். துதிங்க. தொடர்ந்து ஆண்டவர் நாமத்தை சொல்லி சொல்லி துதிங்க. ஹல்லேலூயா. தேவாதி தேவனுக்கு சரணம், ராஜாதி ராஜனுக்கு சரணம். தேவாதி தேவனுக்கு சரணம், ராஜாதி ராஜனுக்கு சரணம். ஹல்லேலூயா. தூய ஆவி சரணம், அபிஷேகநாதா சரணம். தூய ஆவி சரணம், அபிஷேகநாதா சரணம். சரணம் 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 சரணம். எல்லாரும் சேர்ந்து தேவா சரணம், கர்த்தா சரணம், ராஜா சரணம், இயேசையா சரணம். தேவா சரணம், கர்த்தா சரணம், ராஜா சரணம், இயேசையா சரணம். மகிமையின் மன்னனுக்கு சரணம், மாசற்ற மகுடமே சரணம். சொல்லி துதிங்க. மகிமையின் மன்னனுக்கு சரணம், மாசற்ற மகுடமே சரணம். ஹல்லேலூயா. சத்திய ஆவி சரணம், சர்வவியாபி சரணம். வாய்களை திறந்து ஹல்லேலூயா பாடுங்க பாடுங்க. ஆமென் ஆமென். சரணம் 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 சரணம். எல்லாரும் சேர்ந்து தேவா சரணம், கர்த்தா சரணம், ராஜா சரணம், இயேசையா சரணம். தேவா சரணம், கர்த்தா சரணம், ராஜா சரணம், இயேசையா சரணம். ஹல்லேலூயா. சத்தம் ஹல்லேலூயா சொல்லி கரங்களை தட்டி ஆண்டவர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோமா? பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்ம காருண்ய கேடகம், என்றென்றும் நம்மை தாங்குவர். என்ன நிந்தை, என்ன போராட்டம், என்ன அழிவு, என்ன பிரச்சனை, என்ன பிரிவினை வந்தாலும் ஆண்டவர் நம்மை காத்தாரல்லவா. ஒரு நிமிடம் கண்களை மூடி ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துங்க. கர்த்தரோட பேசும் நேரம். யாரும் அமைதியா இருக்காதீங்க. வாய்களை திறந்து ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லுங்க. இல்ல ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம், இயேசு கிறிஸ்துவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம், ஆவியானவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். எந்த கலக்கத்தோடு வந்தீர்களோ, எந்த கேள்விகளோடு வந்தீர்களோ, எந்த பயத்தின் ஆவிகளோடு வந்தீர்களோ, எந்த எதிர்காலத்தை குறித்து பெரிய கேள்விக்குறியோடு வந்தீர்களோ, ஒரு பிடிப்பே இல்லாதபடி வாழ்க்கையில வெறுமையோடு வெறுப்போடு வந்தீர்களோ, இயேசுவின் நாமத்தில் அந்த ஆவிகள் நீங்கும்படி, அதமாக்கும்படி ஒரு உற்சாகத்தின் ஆவி, ஒரு புது நம்பிக்கை ஆவி, புது வெள்ளத்தால் ஆண்டவர் உங்களை இடை கட்டும்படி எல்லாம் ஒரு மனதின் ஆவியோடு ஆண்டவர் பாதத்தை பிடிக்க போறோம். எல்லாம் பிடித்துக் கொள்ளுங்க. ஆண்டவரே உம் பாதம் ஒன்றே போதும் அப்பா. நாங்கள் சோர்ந்து போகும்போது சோர்வின் ஆவியை நீக்க வல்லவர் நீர் ஒருவரே அப்பா. உம்மை நோக்கி நாங்கள் பார்க்கிறோம் என்று ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போமா? எல்லாம் உள்ளங்கள், எந்த உள்ளங்கள்லாம் துவண்டு கிடக்கிறதோ, ஓ ஆண்டவரிடம் சொல்லுங்க, ஆண்டவரிடம் சொல்லுங்க. ஆண்டவரே நீர்தானே அப்பா என்னை படைத்தி தாயின் கருவில உருவாவதற்கு முன்பதாக என்னை அறிந்த தேவனே உமக்கு நன்றி என்று சொல்லுங்க. கண்களை மூடி ஆண்டவரோடு பேசும் நேரம். யாரும் வந்தபடியே போகக்கூடாது. கர்த்தர் தாமே வல்லமையால், அபிஷேகத்தால், புது பெலத்தால், புது எண்ணெயால் உங்களுக்கு காயங்களை கட்டி உங்களை பலப்படுத்தி அனுப்பும் நேரம். Shall we speak unto God Almighty so that He's going to heal your wounds, He's going to bind your wounds, He's going to strengthen you this evening. Hallelujah. The Holy Spirit is going to pour the new oil and the wine. He's going to give you the oil of joy for mourning. He's going to give you beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that you should be called the trees of righteousness planted by the Lord, says the word of God. Hallelujah. யாரெல்லாம் ஒரு sackcloth, maybe you're sitting in ashes, சாம்பல் உட்கார்ந்திருக்க அனுபவத்தோடு வந்தீர்களோ, சாம்பல்ல தான் உட்காரலாம், ஆனா என் நிலைமை அப்படிதான் இருக்குது என்று சொல்லி வந்தீர்களோ, ஆண்டவர் துதியை நாடை கொடுக்கும் நேரம். ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர் ஒரு புதிய உற்சாகத்தை கொடுக்கும் நேரம், ஒரு புதிய பலத்தால் உங்களை இடை கட்டும் நேரம். பரிசுத்த ஆவியானவர் மத்தியில் அசைவாடி கொண்டிருக்கிற யாரெல்லாம் விசுவாசிக்கணும், ஆண்டவர்கிட்ட கேளுங்க. புதிய பலத்துக்காக கேளுங்க. உங்க முடிவுகளை தெளிவில்லையோ, ஆண்டவர்கிட்ட கேளுங்க. ஏன்னா ஆண்டவருடைய வசனம் சொல்கிறது அல்லவா, my plans are not your plans, my thoughts are not your thoughts. Just as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher, higher, much higher than your ways, and my thoughts higher than yours. Hallelujah. கர்த்தர் பாதத்துல கொடுத்துருங்க. God knows what is best for you. He knows the bestest for you. Hallelujah. நம்மை மிகுந்த அதிகமாய் நேசிக்கிறவர் நம் நேசர், நம்ம ஆத்தும நேசர். ஆத்தும நேசரை யாரெல்லாம் தவற விட்டீங்களோ,
மனித நேசங்கள் பின்னாடி ஓடி ஆத்தும நேசரை தவற விட்டீர்களோ, இந்த நேரம் ஆண்டவரை கெட்டியாய் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர் உங்கள் வாழ்க்கையை விட்டு நீங்காதபடிக்கு அந்த நீங்காத காருண்யத்தின் கேடகத்தை பிடிக்கும் நேரம் இயேசுவின் நாமத்தில் நீங்க சொல்லுங்க, ஆண்டவரே நாங்கள் உம்மை பிடித்துக் கொள்கிறோம். நீர் மட்டும் எங்கள் வாழ்க்கையில விலகினீர் என்றால் அப்பா எங்கள் வாழ்க்கையில சுவாரஸ்யமே இல்லையே ராஜா என்று கேளுங்க. ஆண்டவரோடு பேசுங்க. ஆண்டவர் தான் உங்களை அமைதிப்படுத்துவார், ஆறுதல் படுத்துவார். ஹல்லேலூயா. You shall be led forth with peace. And his word also says, thou wilt keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee. If your mind is stayed upon your maker and your God, you will rest in peace. Hallelujah. சமாதானத்தோடு யாரெல்லாம் அலைக்கழிக்கப்பட்டு வந்தீர்களோ, focus your thoughts, channelize your thoughts, your motives, your attitude towards the cross. கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்கிறது அல்லவா, நம்ம சொல்ல ஆண்டவரே எங்கள் உள்ளம், எங்களுடைய மனது, எங்களுடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் உம் மீது வைக்கும் போது எங்களை சமாதானத்தோடு கடந்து போக செய்வீர் என்று சொன்னீரே, அந்த வார்த்தைக்கு நன்றி என்று சொல்லி நம்ம ஆண்டவரோடு பேசி ஆண்டவர் தாமே நம்மோடு பேசும்படி, ஆண்டவர் நம்மை பலப்படுத்தும்படி ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கும் நேரம் நம்ம சொல்ல போற இந்த மாலை நேரத்துல ஒரு நோக்கம் இல்லாதபடிக்கு எங்களை கூப்பிடலையே ராஜா, ஒரு நோக்கத்தோடு முன்குறித்து அறிந்து எங்களை கூப்பிட்டு இங்க சேர்த்தீங்களே, நன்றி அப்பா. யாரெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்கீங்களோ ஆண்டவர்கிட்ட கேளுங்க, ஆண்டவரே என்ன நோக்கமாப்பா என் வாழ்க்கையில இப்படியே போயிட்டு இருக்கு, நாளை என்ன, நாளை குறித்து என்ன, என்னை வைத்து என்ன பண்ண போறீங்க? ஆண்டவர் திட்டம் தெளிவாய் பேசுவார். ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர் திட்டங்களை தெளிவுபடுத்துவார். இதெல்லாம் கிளாரிட்டி இல்லையோ, in his own time he makes everything beautiful in his own time. Hallelujah. He knows your times are in his hands. Hallelujah. உங்களுடைய காலங்கள் கர்த்தர் கரத்தில் இருக்குது. அவருடைய வார்த்தை சொல்கிறது, இரவும் பகலும் என்னை நோக்கி கூப்பிடுகிறவர்களுக்கு நியாயம் செய்யாமல் இருப்பேனோ விரைவில் செய்வேன் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார் அல்லவா. யாரெல்லாம் இரவும் பகலும் கர்த்தர் பிரசன்னத்தில் உட்கார்ந்து அழுதீர்களோ, நிச்சயமாகவே ஒரு முடிவுண்டு. உங்கள் நம்பிக்கை வீண் போகாது. Your hope shall not be cut off. Surely there is an end, says the word of God. Hallelujah. இந்த வாக்குத்தத்தங்களாம் பிடித்து ஆண்டவர் பாத்துல நீங்க செபிங்க. ஆண்டவர் தாமே நம்மோடு இடைப்படும்படி, இந்த நேரத்தை ஆசீர்வதித்து தரும்படி நம்ம கேட்க போறோம். ஆண்டவரே நீர் எங்களோட பேசுங்க, ஆசீர்வதித்து கொடுங்க, எங்கள் வாழ்க்கையை நடத்துங்கப்பா. இயேசுவின் மூலம் ஜெபம் கேளும் பிதாவே, ஆமென். ஸ்தோத்திரம். அருமையானவர்களே, நீங்கள் கேட்ட செய்தி உங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு பிரயோஜனமாய் இருந்திருக்கும் என்று நிச்சயமாய் நம்புகிறேன். எங்களுடைய வாராந்திர கூட்டங்கள் ஜீவனுள்ள தேவனே வாருமையா, சாட்சியுள்ள வாழ்வினை தாருமையா, எந்த மான மன்னனாக வெற்றி வேந்தனாக மானவாளனாக வாருமையா, எந்த மான மன்னனாக வெற்றி வேந்தனாக மானவாளனாக வாருமையா. வாருமேசுவே பாருமேசுவே, வாடி போன எந்த வாழ்வில் வாசம் வீசுமே. வாருமேசுவே தாருமேசுவே, நந்த